எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you so much Usha for having me with you. Usha வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ண டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Somerset Style Awardsல மீட் பண்ணோம் இல்லைங்களா? And she was a designer for our show. She did lovely Kanjivaram sarees and she was the highlight of that evening was Style Awardsல வந்து we thought we'd do something very western and different, but then we chose to do something nice because the clothes were so good. And I'm very happy that you took part in Mrs. In the Galaxy. And நிறைய பேர் நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல போனோம். நிறைய பேர் வந்து like a lot of married women should be much more confident. உங்க மூலமா நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னும் அந்த தைரியம் வரணும், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும். அது இல்லாம அந்த push வந்து comes from family. So I'm sure your family supported you. It's very very important. So good family, good friends, and ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாம we have a fabulous PR with Sindran, my machan who's here. And அது இல்லாம எப்போதுமே goodwill தான் முக்கியம். எப்போதும் வாழ்க்கையில மரியாதை, அந்த goodwill, அந்த respect இருந்தாலே we can do wonders. And I'm very happy with your beautiful smile. You have me over here today. It's all about women empowerment, which I always believe in. எங்க அம்மா இருக்கட்டும், all you lovely ladies over here also. It's very very important to stand your ground and to work as equal as a man would. You're as equal as a man, and I'm very happy that women empowerment in that way has come a long way through a lot of people like you. And when we have press conferences like this, a lot more people get to know about people like you and how you are an inspiration to a lot of women out there, which is a feel-good factor. And the best part is, நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கூட சொல்லியிருப்பேன், எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா தான் என் வாழ்க்கை, எங்கள் அம்மா நம்ம யாருமே கிடையாது. ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனு. அதாவது அவங்க மூலமாக நான் வந்து நிறைய கற்றுக்கினேன் என் வாழ்க்கையில். I learned how to be disciplined, how to respect a woman. All of you are like my mothers and all of you are like my sisters. So that's very very important to respect a woman and to always be supportive. And I'm very happy that we have good PR teams, we have good MCs, we have good friends who are there to support and to make all of us feel loved and wanted. And through you, I wish there are more women who will come out and do much more good things for society. This is just the beginning. You should do a lot more things to, and you should even start your own pageant for married women. And you know, married women மட்டும் பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய other pageants இருக்கு who are targeting Miss and all that. நீங்க Misses பண்ணுங்க, support பண்ணுங்க. Not just women, acid victims, ladies who are suffering. அழகாக pageant அவசியம் கிடையாது. இல்லைங்களா? Anybody can take part. So அது வந்து ஒரு வைடான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பண்ணிட்டு நீங்க வந்து I wish you all the very best and Godspeed. First of all, thank you so much, Mr. Karan Ram vadadukku. So our presence I thank you very much for coming, sir. And all the media people, so I invite பண்ணதுக்கு எல்லாரும் இங்க present பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Then MC also, and my photographer, family photographer, Mr. Indran sir, he helped me so much. Thank you, sir. Motivated na, so first one I just thank my kids. They are my motivation quotient. Vishal and Varshit. So they encourage me to do participate, and even though I am running a business, so simultaneously manage பண்றதுக்கு they help me a lot. And my parents and my husband, Mr. Tiwa, thank you so much. So without their support, I could not be able to do this. Though 3 months training and 3 months task I have achieved, without their support, I could not be able to do this. So what made you get interested in that? So like in the pageant போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்? from childhood இந்த மாதிரி வந்து pageant போகணும், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம ஃபேஷன் வாக் பண்ணணும், கோரியோகிராஃபி எடுக்கணும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கோல்ஸ் இருந்ததா? ஸோ அதை பற்றி எப்போதுல இருந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோல்ஸ் இருந்ததுன்னு? Goals na actually from school days itself I started my designing my dress. எந்த ஒரு இருந்தாலும் so usually I won't prefer brands like என்னோட customize பண்ணி தான் போடுவேன். So அதுல இருந்து I started my brands, and the pageant வந்து why I participated is mostly South Indian women வந்து pageant na they will be like only வெளியில physical beauty மட்டும் தான் எல்லாரும் நினைச்சிருப்பாங்க. So it's not so. I just want to be the inspiration for those people. So beauty என்றது who is kind and who is smiling always. அதுதான் என்னோட like plus point. So அதுதான் நான் வந்து I just showcase there. So confidence, self confidence இருக்கணும். So easy fed up ஆகக்கூடாது.
ஸோ அவங்களே மோட்டிவேட் பண்ணால் ஈஸிலி தே கேன் வின் இன் தேர் பார்ட். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த இதில் ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஜஸ்ட் சோஸ் இஸ் பேஜன். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தனியாக ஒரு பேஜன் ரன் பண்ணணுன்றது தான் என்னோட எய்மே. அதை டெஃபினட்டாக இந்த இயரே நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் வித் காட்ஸ் வெல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 பீப்புள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஆடிஷன்ஸ்லேயே. ஸோ அதில் ஃபைனலிஸ்ட்டாக நான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சவுத் இந்தியன்னா அது நான் அதுவே எனக்கு வந்து லைக் ஐ ஃபீல் கிரேட்ஃபுல் டு காட். ஸோ ஃபைனலிஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு தென் அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் அவார்ட். ஸோ க்யூட் ஸ்மைல் கொடுத்துருந்து எவ்ரிபடி ஈவன் அதர் காம்படிட்டர்ஸ் லைக் காம்ப்ளிமெண்டட் மீ, திஸ் இஸ் த ஆக்ட் அவார்ட் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவே எனக்கு அது பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தது அதர் காம்படிட்டர்ஸ் சொல்லும்போது. So how did you feel at that moment? You felt very happy, that's it? Yeah. Okay. தமிழ்நாடு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் ஒரிஜினல் ஃபைனலிஸ்ட்கே செலக்ட் ஆனேன். டோட்டலாக 50 பேர் ஆடிஷன்ஸ் கலந்துட்டாங்க. ஆமாம். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி தமிழ்நாடுன்றது ஸோ சவுத் இந்தியா டோட்டலி 50 பீப்புள் ஆடிஷன்ஸ் கலந்துட்டாங்க. இன் ஜென்ரல்னா ஆக்சுவலி we are always like Venora brand மூலமா விவாஷா brand மூலமா we are providing like training to the people who are in rural areas. They are not able to come out of their home. So அவங்களுக்கு என்னன்னா கிட்ஸையும் பார்க்கணும், at the same time they also like to earn on their part. ஸோ அதுக்கு வந்து we are stepping towards them. ஸோ இன்னும் எனக்கு நிறைய ரீச் பண்ணணும், நிறைய பேர் ரீச் பண்ணணும். ஸோ அவங்க வந்து டேலண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு இது மாதிரி இருக்கணும், பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கணும். Sure. Actually வந்து see God is appearing before you. வந்து who you want to save. one person தான் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. The person you love most, the person who loved you the most. So யாரை சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? I chose the person I love. That's very nice. I love now my kids the first. இந்த வெற்றி வந்து உங்க வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட முன்னேற்றத்தை கொடுத்தது? இது எனக்கான வெற்றியாக நான் இது பண்ணலை. ஸோ சவுத் இந்தியன் விமன், டோட்டல் சவுத் இந்தியன் விமனோட, அதுவும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு, ஏன்னா நான் கல்ச்சுரல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போதே கல்ச்சுரல் ரவுண்டில் வந்து நான் பொங்கல் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணேன். எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க. நான் தமிழ்நாடு கல்ச்சர் நம்மளுக்கு என்ன ஃபேமஸ், ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த டே தான் ஒரு பர்சனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற டே. ஸோ மற்றதெல்லாம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஒரு தீபாவளியாக இருந்தாலும் கிராக்கர்ஸ் செலிப்ரேட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து இயர் முழுக்க, அதாவது வி ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் த நேஷன். அவங்க செல்ஃப்லெஸ் பீப்புள். ஸோ அவங்கள பற்றி நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணேன். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதாக இருக்கக்கூடாது. இது பிகினிங் டு a lot more press conferences and lot more good events. Sure. You have a fabulous team. நீங்கள் வந்து இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கூட்டு போகணும் with the support of your lovely family. And நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுங்க. நிறைய மேரிட் உமனுக்கு, நிறைய ஹேண்டிகேப் பீப்புளுக்கு யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. ட்ரான்ஸ் உமனுக்கு பண்ணுங்க, ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சான்ஸ் வேணும். ஸோ ஒரு நல்லா கரெக்டாக ஒரு வழியில் கூட்டு போனீங்கன்னா உங்கள் மூலமாக நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலி நான் இப்போ அந்த பிராண்ட் மூலமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் டு அதர்ஸ் ஆல்சோ லைக் வெனோரா அண்ட் விவாஷா மூலமாக டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆல்சோ தே ஆர் மேக்கிங் சம் ஆர்டிகல்ஸ். அதுதான் நாங்கள் ஒரு கிஃப்ட் ஸ்மைல்ன்ற ஒரு ஐகான் ஆட் பண்ணுறோம் வெனோரா வெப்சைட்லேயே. ஸோ தே ஆர் மேக்கிங் த ஹேண்ட் ஸ்டப்ஸ் தட் வி ஆர் ப்ரமோட்டிங் டு செல் இன் ஆர் வெப்சைட் இட்செல்ஃப். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். அண்ட் விவாஷா மூலமாகவும் நாங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸோ ஹவு டு டூ ஆரி ஒர்க் ஃப்ரம் தேர் பிளேஸ் இட்செல்ஃப். ஸோ அவங்களால வெளியில் வர முடியல. ஸோ அவங்க வீட்டில் இருந்தே பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.